ہمایوں صاحب، آپ آل ان اسمائلز، آپ بتائیں، یہ آپ کے فارمر کولیگ عمران اسماعیل صاحب تو بڑا آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ جو آپ اتحاد کا سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کریں تو کیریکٹر ڈھیلا، اور اپنا آپ لوگ اگر کریں پیپلز پارٹی سے دوستی اور ان سے ہاتھ ملائیں، پہلے ان کو چور ڈاکو کہیں، پھر اس کے بعد بڑی اپنی کنوینئنس پہ آپ چینج کر لیں ان کے لیے اپنا فوراً سٹانس، تو وہ بہت اس پہ برہم ہے کہ یہ کہاں سے پالیسی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ عمران اسماعیل پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت توانا ساتھی تھے۔ انفارچونیٹلی وہ کسی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے۔ وہ سمجھ آتی تھی لیکن ایک دوسری پارٹی جوائن کرنا سمجھ نہیں آتی۔ سو میرے خیال میں انہوں نے کی ہوئی ہے وہ، میرے خیال میں اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے استحکام ہے پاکستان پارٹی اس میں نہیں ہے وہ اس کا حصہ، میرے خیال میں ہے ان کا، جو یہ وہ کر رہے ہیں ریفر اس ویڈیو کو، وہ جو تھی، ہاں، لیکن ان کے جو عہدیدار تھے، جو بھی عہدیدار نہیں تھے، لیکن وہ جو میرے سمجھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ میرے خیال میں اگر میں نہ کمنٹ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے شاید وہ خفا ہو جائیں، تو میں اس وقت اتنی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ۔ دیکھیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا اور ایک دوسرے کو سڑک پہ گھسیٹنے والی بات تھی، اور 1980s کی اور 90s کی جو سیاست تھی، جو غلیظ ترین سیاست پاکستان کی ہوتی تھی، جہاں سے شروع ہوئی تھی، اس میں یہ دونوں انوالو تھے، لیکن آج کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ہوتے لیکن ہوتے اس میں سے ایک کا ایک کام آ جاتا ہے، دوسرے کو سپورٹنگ ایکٹر کا وہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ سپورٹنگ ایکٹر شاید اتنا خوش نہ ہو، اس نے کہا کہ اس بار تو 2.5 سال بعد یہ میری باری تھی میں ہیرو بننے کی، اب آپ کی باری ہے سپورٹنگ ایکٹر بننے کی۔ یہ ہمارے سپورٹنگ ایکٹر نہ لیکن اب بات یہ ہو جاتی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتا، لیکن کے پی میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے وہ کے پی کی سچویشن کے لحاظ سے ہو رہا ہے۔ وہاں پہ پرابلم آ رہی تھی، نہ گیس آ رہی تھی، پنجاب نے گندم بند کر دی تھی، مطلب یہ ماشاءاللہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں بند کر دی تھی تبھی تو یہ بات ہوئی نہ ہوتا۔ آج سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی گندم کا بھی وہ آپ کو خبر دکھا رہے تو کھلی ہوئی ہے، ابھی ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ وہ ہو رہا تھا، لیکن کیا اس کا تعلق؟ بائی دا وے یہ بات ہمیں ہمارے پروگرام میں گزشتہ ہفتے گورنر پختونخوا نے بھی کی ہے کہ میں 2 دن پرانی آپ کو شاید اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا 2 دن پہلے، یہ جو پریس کانفرنس ہوا ہے نا اس کے بعد یہ ہوئی ہے، نہیں اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ میں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں نیوز آئٹم رفلی بتا دیتا ہوں، لیکن جو بھی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نا اس کے بعد ہوئی ہے، لیٹس پٹ لائک دس، یہ جو گورنر کی اور چیف منسٹر کی، اچھا مزے کی بات ہے اس میں ابھی جو ریسنٹ ہوئی ہے اس میں ان کی جو پارٹی والے ہیں، دیکھیں جو ان کی پارٹی کے پی میں بیٹھی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں میں انکلوڈنگ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، فیڈرل کے ساتھ نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ۔ تو اچھا اب یہ لوگ چونکہ ابھی والی ملاقات میں ڈاکٹر عباد تھے، تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں جو کے پی کی سچویشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اب آ جاتی ہے ادھر کی پولیٹیکل سچویشن جو 28ویں ترامیم کے بعد ہے۔ 28ویں ترامیم یہ یاد رکھے یہ کنسولیڈیشن آف، یہ 18ویں ترمیم جو ہے نا یہ کنسولیڈیشن آف پاور ہو رہی ہے، اس پاور کے ساتھ جس میں پیسہ نہ ہو اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے پاور چلی گئی ہے ایک جگہ پہ، جوڈیشری چلی گئی ہے ایک جگہ پہ، اب پیسہ بھی جا رہا ہے ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ ان کو اصل چیز تو پیسہ ہے، اچھا تو جب پیسہ آ گیا تو پرابلم آنی شروع ہو رہی ہے۔ ان کو مسئلے ہیں، یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو مسئلے ہیں لیکن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے نا مطلب آئی تھنک ریسورسز کی بات کر رہے ہیں، مالی وسائل، اس کی بات ہے۔ میں اب یہاں پہ اب میرا ایک ہے پیپلز پارٹی میں چند صاحب جیسے بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کی میں دیکھتا ہوں مجھے ان سے جو، اب یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، مے بی آئی ایم رانگ، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیتے ہوئے ان کے خلاف لیوریج نہ استعمال کر رہے ہوں۔ اچھا اگر آپ لوگوں نے یہ کیا ڈرا رہے ہوں گے نا ان کو کہ اگر یہ کیا تو میں نے یہ ابتدائی میں بھی عرض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈرانے کے لیے یہ کوئی اور ان کو ڈراتے گا، یہ ایک دوسرے کو ڈراتے ہوں گے۔ اینڈ میں میری نظر میں اینڈ میں جس تنخواہ پہ ان کو کہا گیا ہے نا کہ کام کرو اسی تنخواہ پہ یہ لوگ کام کریں،
दोनों बताएं जी। तीनों कर लें उसको, तीनों कर लेंगे, चलो एमक्यूएम को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, चारों कर लेते, चलो जी कर अच्छा, लो, वो पांचों इसको हम खुश कर पांचों कर देते चले फिर। बार-बार ना इत्तेहादी में एक नंबर आप पांचों भी कर लेते, जो ये कहते हैं उसे प्लस वन कर देते, अदलिया को भी कह देते और बाकियों को भी कह देते। साहब आप ओवर टू यू। आपसे उस वक्त भी राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये अभी आपने गुफ्तगू सारी मुलाहिजा की, वो कह रहे हैं सब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, हुमायूं साहब कह रहे हैं, और बशमूल आपके, और साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि ये ना हो कि आप पीटीआई को अपना मतलब पीएमएलएन को डराने के लिए आप पीटीआई को इस्तेमाल करें, फिर आप अपना मतलब निकाल लें और फिर पीटीआई को फिर आप तनहा छोड़ दें, तो ये भी उनके दिल में खदशा है। नहीं, हमें कोई अकेले रहने का कोई खतरा नहीं है। देखिए, मैं एक बात, डॉक्टर साहब बड़ा एहतराम करता हूँ इनका, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग जो होते हैं ना, ये कोई कबड्डी का मैच नहीं होता कि आप दूसरे को दिखाने के लिए या किसी को गिराने के लिए, ये हिस्ट्री में चीजें लिखी जाती हैं और हिस्ट्री में चीजें फिर इसको आगे चल के भी लोगों की एक लेगेसी बनती है और एक पार्टी का नजरिया उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जमात इस्लामी के साथ पीटीआई का अलमिया यह है कि पीटीआई के कोई इत्तेहादी जमात नहीं है। इस वक्त शुक्र है अचक ज़ईद साहब और राजा नासिर साहब के साथ इनका कुछ बेहतर रवैया हुआ, और मौलाना फजल रहमान के साथ, तो हम समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यही वजह है कि आइसोलेशन में इसलिए गए हैं, और ये इनकी क़यादत के लिए मुश्किलात ये खुद इसलिए इनके ये रवैये की वजह से बनती हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टी की, अच्छा। और मैं पीटीआई में भी था, तो मेरा पीटीआई के अंदर भी यही मौक़िफ़ होता था, आप तो काबीना में थे, बल्कि जाए आप पॉलिटिकल डायलॉग करें। मैं पॉलिटिकल डायलॉग की बार बार बात करता था, इसलिए इनको समझाता था कि ये वक्त सब पे आता है। इस मुल्क में ये जो बिल्ली चूहे का खेल चलता है कि हर दौर में एक पार्टी को विक्टिमाइज करना, या एक पार्टी का एहतसाब होना, या एक पार्टी की गुड्डी चढ़नी, एक पार्टी को गिराना, ये मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के दौर से लेकर लियाकत अली खान की शहादत के बाद, और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, फिर मियां नवाज शरीफ की जलावतनी, फिर अभी खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, हम लोगों ने हमें कुछ सीखना चाहिए, और ये सीखने के लिए लोगों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, डायलॉग को आप कोई भी नेगेटिव नाम नहीं देना चाहिए। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप मुकमका कहते थे, और आज आप डायलॉग पे बिलीव करते हैं। आज आपको पता चल गया कि पॉलिटिकल डायलॉग या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ मईशत या चार्टर ऑफ जो भी आप दे लेना, तो आपको उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चलता। मुल्क आगे चलेगा वो अब उनको कदर आ गई है, इदारों की बेहतरी होगी। हाँ चंद साहब, एक ये गंदम के हवाले से भी एक नुक्ता उठा था यहाँ पे, तो इस पे भी आप जरा बेहतर फरमा सकते हैं। जो बात है, मैं मुस्लिम लीग नवाज के ये कहता है नोटिफिकेशन को आया है, मैं इस वक्त भी बेरा इंटरचेंज के साथ अपने ऑफिस में बैठा हूँ। ये मेरे तकरीबन 2 एकड़ से मतलब 200 मीटर पे इंटरचेंज है। वहां इस वक्त भी एक अफजल फूड इंस्पेक्टर पुलिस नाके के साथ बैठा हुआ है, जो गंदम मोटरवे के ऊपर नहीं जा सकती। ये कोई बिल्कुल पाबंदी है सख्त, लोगों की छीन छीन के गंदम इकट्ठी कर रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन तो उन्होंने कभी नहीं किया, गंदम के ज़्यादा नकलो अमल नहीं करने दे रहे ये। और इस वक्त गंदम शार्ट है, इन्होंने बाहर से मंगवानी पड़ेगी इनको। इस मुल्क में इस वक्त गंदम शार्ट है। गवर्नमेंट के पास जितना आईनी तौर पे एक स्टॉक होना चाहिए, जो हमारा स्ट्रेटेजिक एक स्टॉक भी है, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। अच्छा, इसको 40-48 लाख टन इनके पास होना चाहिए। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि यील्ड भी कम हुई है और छोटे सूबों को जरूरत भी है। तो जी अच्छा, ये इसी की बात हम अभी कर रहे थे कि पख्तूनख्वा में जो रुकावट थी और वो आमदोरफ्त बंद थी, उस हवाले से सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुझे नहीं, आमदोरफ्त अभी भी है। सेनेटर साहब से मेरी इंतहाई माजरत के साथ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बेशक करती रहे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। वो इंटरेस्टिंग, अच्छा ये दिलचस्प बात है, और ये जाहिर है यही है अमल। असल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन है, लेकिन अमली उसका कोई उसका उसको अमली जामा नहीं करना है। गवर्नमेंट रोक रही है, गवर्नमेंट पकड़ रही है। अच्छा, हुमायूं साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि वो जो चंद साहब ने जो बात की है ना, आप मुझे एक बात बताएं, इन लोगों का अमल से कोई ताल्लुक है? चलें पूछ लेते हैं ब्रेक के बाद ना।